बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि पई जुलाई 2024 मसिहाटी किपरि रहिबो। मिथुन राशिर मासिक राशिफल विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। मिथुन राशि पई एही जुलाई मासटी किपरि रहिबो से विषय रे आमे सविशेष आलोचना करिबा। मिथुन राशिर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो से विषय रे मध्य आमे सविशेष आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल देबारे समर्थ हेबे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई प्रतिकार विषय रे मध्य आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपणकर मिथुन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने मिथुन राशिटी हेउची राशि चक्रर तृतीय राशि एवं आपणकर राशिर स्वामी हेउछंती बुध ग्रह एवं जुलाई मासरे बुध आपणकर द्वितीय भावरे अछंती। आपणकर प्रथम भावरे अछंती सूर्यक सहित शुक्रदेव, चतुर्थ भावरे अछंती केतु, नवम भावरे अछंती शनि, दशम भावरे अछंती राहु एवं एकादश भावरे अछंती मंगल एवं द्वादश भावरे अछंती गुरु। तेबे बंधु माने आसंतु प्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। तेबे बंधु माने प्रथम भावटी होई थाए स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर स्वामी हेउछंती बुध जे कि आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती एवं 19 जुलाई परे आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तेबे 19 जुलाई पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या नाही कारण बुध आपणकर द्वितीय भावरे अवस्थान करिसेंती एवं द्वितीय स्थानटी को कुंडली रे बहुत भलो बोली विचार करा जाय थाए। एहा धनर भाव होई थाए। मात्र 19 जुलाई परे आपणकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देई पारे। स्किन रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल कम होई पारे एवं मुंड बिधा भली समस्या देखा देई पारे। एही समय आपण तरबर होई कोनोसे भी निष्पत्ति नियंतु नाही कारण एही समय आपणको भितरे टिके तरबरिया स्वभाव मध्य देखा देई पारे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे अर्थात विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जुलाई 2024। बंधु माने आपणकर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जे कि आपणकर प्रथम भावरे अवस्थान करिसेंती एवं 7 जुलाई परे आपणकर द्वितीय भाव को शुक्र गोचर करिवे। तेबे बंधु माने शिक्षा दृष्टि एही मासटी आपणको पई बहुत भलो रहिछि कारण शुक्र आपणकर प्रथम भावरे अछंती। एहा परे जेतेबेले से आपणकर द्वितीय भाव को जिबे सेठी मध्य से बुधक सहित रहिबे अर्थात पाठ पढ़ारे आपणको आहुरी अधिक शुभ फल प्राप्त हेबो। बुध एवं शुक्रंकर मिलन फल आपणको मध्यरे बुद्धि एवं ज्ञानर वृद्धि पाइब। सेथिपाई शिक्षा क्षेत्र रे एही मासरे आपणको अनेक उन्नति हासिल हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन विषय रे। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषंकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 मसिया रे। तेबे बंधु माने आपणकर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित प्रेमर भाव मध्य होई थाए एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव जे कि आपणकर प्रथम भावरे अवस्थान करिसेंती। तेबे बंधु माने मंगलंकर दृष्टि आपणकर पंचम भावरे पडुछि तो 7 जुलाई ठारू 19 जुलाई पर्यंत आपणकर प्रेम क्षेत्र रे संपर्क बहुत भलो रहिबो।
ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ବି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ରହେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଏହି ଟାଇମରେ କିଛି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ସମୟ ବିଜି ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 30 ଜୁନ ପରେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୁଲାଇ ମାସଟିରେ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ମାତ୍ର ଶନି ଯେହେତୁ ନିଜ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ନିଜ ଗୃହରେ ବସି ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର 30 ଜୁନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ସ୍ଲୋନେସ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଏହା ବିଦେଶକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ MNC କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ ରହିବ,
କାରଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ 60% ଭଲ ରହିବ। ତ 19 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ରାମ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ରୋମ୍ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।